किसान भरावो बासमती वैरायटियां लेट लगदियां 1509 आ जिहड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ लेट लगदी आ ते जिहड़ी ऐकती नवीं 1509 ਦੀ ਸੋਧ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। पर दो सवालों के उपर आप इस वीडियो में गल करनी है जिहड़ियां पिछले वीडियो के आपको कमेंटा के रूप में फोना के रूप में या किसान जिहड़े मिल के जाते हैं उन्होंने तो आपको जानने का मौका मिलता कि यूरिया किन्ने टाइम च पूरी कर गए। सवाल तो बहुत पुराना पर आप ये काम नहीं किया तो ये सवाल नवा ही बन जाता आई बार। एक 1509 वैरायटी के बूटे सुक रहे हैं, ठीक है। एक 1401 ਜਾਂ 1509 ਜਾਂ 1121 ਜਿਹੜੀ भी बासमती वैरायटी है मुच्छल आ ਉਹ 'ਚ ਝੰਡਾ रोग आ गया। ये तीन सवालों ते गलबात करांगे, शायद थोड़ी जी गलबात लंबी हो जाए पर थोड़ा सुनने का देखने का हाजमा बढ़ा लिओ थोड़ा जा तो इनू सांझी भी जरूर करो बाकी किसानों के नाल। पहला तो जिहड़ा यूरिया वाला सवाल ही लैने भी आप यूरिया किन्ने दिनों के विच पूरा करिए। असल बहुते किसानों नूं यूरिए का काम ही नहीं पता, ठीक है। उन्हां लई यूरिया का मतलब हैगा भी यूरिया पाओ फसल हरी होगी वध फुल गई चलो जी आ काम हो गया। यूरिया फसल तो एंड तक ही वधदी फुलदी रहिंदी है, जदों तक नसारा नहीं हुंदा उदों तक ही वधदी फुलदी रहिंदी है। असल दे विच यूरिया का काम की है? यूरिया सैल डिवीजन दे विच काम करदा, प्रोटीन बन दे विच काम करदा हैगा, हरेपन दे विच काम करदा हैगा, बूटे दे वाधे विकास विच काम करदा, जिहड़ी एनर्जी आ उहनूं ट्रांसलोकेट करन वास्ते काम करदा, ठीक है। बहुत वधिया इहदे उत्ते आपां किताब दे विच भी लिटरेचर दिता होया, जिहड़ी नरमे की किताब आई है इहदी भी मैं तुहाडे नाल गल सांझी करदा कि किताब नरमे दे उपर लिखी गई है पर 106 पेजां की किताब दे विचों 43 पेज सारे किसानां दे काम दे आ। भावें नरमा लाउंदा, भावें झोना लाउंदा, गंढे लाउंदा, जिहड़ी चीज़ मर्जी लाउंदा, क्योंकि मिट्टी ते फोकस किया गया है। मिट्टी दे विच रेहां दा तत्तां दा काम दस्सिया गया, उन्हां दी महत्ता दसी गई है, उन्हां दी कमी दे लक्षण कारण पूर्ति ਉਹਦੇ बारे गलबात की गई है। पर यूरिया के बारे गलबात कर रहे हैं कि इस बार थोड़ा मौसम खराब रहा, लोड़ों वधी ज़्यादा सुक्का चल गया, हवा दे विच नमी नहीं सीगी जिहड़ा झोने नूं मौसम चाहिदा। झोना गर्मी की रुत की फसल आ ते गर्मी की रुत दे विच जेकर कल्ली गर्मी होऊगी ते हवा दे विच नमी नहीं होऊगी तां झोने नूं इह वातावरण पसंद नहीं हैगा। इहदे विच बूटे दे विच जिहड़े तत्तां ने मूव करना वो नहीं करदे। मिट्टी दे विच तापमान वधन करके काफ़ी ज़्यादा इहदे विच एंजाइम नहीं पैदा हुंदे, इहदी ग्रोथ वास्ते इस तो काम नहीं हुंदा, खुराक नहीं खाधी जाती। जदों भी बूटियां दे विच आसे पासे जिहड़ी भी हवा इन्हां नूं टच करदी है उहदे विच नमी दी मात्रा वध जांदी है, तां बूटे दे विच ऑटोमैटिक हर एक चीज़ नूं इनटेक करन दी एक पावर आ जांदी, नैचुरल पावर आ जांदी जिहनूं आपां कहने आ। पर जदों लगातार लगन तो बाद बरसातां हुंदियां रहिंदियां तां ये एनर्जी वधदी रहिंदी है, यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाता, फिर कोई यूरिया ज़्यादा नहीं पाउणी पैंदी क्योंकि मींह के पानी दे विच कैल्शियम भी मौजूद हुंदा, सल्फर भी है, मैगनीशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, होर भी बड़े तत्त होणगे क्योंकि प्रदूषण आपां बहुत ज़्यादा वड्डे पद्धर ते करवा लिया तो वह आखिर मींह दे विच घुल के अपने खेतों के ही पहुँचना हुंदा। इस बार थोड़ा जिहा लेट पहुँच रहा, जिहड़े वीरां ने ज़्यादा झोने की खातरगिरी करती उन्हां नूं शायद अगे जाके पता लगे कि पराली पिछले साल नालों डबल बननी शुरू हो गई। पर आप गल कर रहे यूरिया तो किन्ने दिनों पूरा कर गए, ये थोड़ी मर्जी है जी। जे तां लंबियां वैरायटियां हैगियां तां वाला लम्मा लैके जाने का कोई फायदा नहीं हैगा। फसल पलतन शो कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टिलरिंग स्टेज जिहड़ी हुंदी आ हर एक फसल की लगभग 60% तक हुंदी आ, ठीक है। महीने की पनीरी होगी उदों बाद जिन्ने दिन बचते आ उहनूं कर लो, ठीक है। जिन्ना चिर वढाणक फसलां जिहड़ियां हैगियां पीली ऊषा, डोगर पूषा जां होर वड्डियां फसलां हैगियां जिन्ना चिर यूरिया पाई चलोगे उन्ना चिर ही टिल्लर मारी जाणगा। बाद दे विच फिर वड्ढण वेले एक दिक्कत आउंदी हुंदी है कि 4 टिल्लर तां पक के सुੱਕਣ वाले हो गए, खुश्क होए पे आ, झड़न वाले होए पे दाणे ते 4 हजे हरे ही खड़े आ, पक्के नहीं हैगे। फिर अग्गा पिछा जा करके रात नूं वढा के रात नूं तला दिंदे हो। ये काम लम्मा चेरा ਚੱਲਣ वाला है नहीं। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ भी धक्का कर लिया, फसल ਦੇ ਨਾਲ भी धक्का कर लिया ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜੇ हौली थोड़ी आपां नूं नज़र आउण लग गए, इन्हां नूं घटाउणा पैना। जिहड़ी नाइट्रोजन की गल करिए, यूरिया आपां पाउणे आ नाइट्रोजन की पूर्ति दे लई, बाले वीर यूरिया दे नाल होर समान पाउंदे आ, कहंदे भी आपां चंगा झाड़ ले लांगे। कई वार तां की हुंदा कि प्रोडक्ट काम कर जांदा पर असल दे विच ओह जमीन दे विच ओहदी लोड़ नहीं हुंदी हैगी, आपां दे दिंदे आ। अपणीआं अखां ठंडियां हो जांदियां कि फसल हरी हो गई जी, इस तरह के काम हो जाते हैं। पर झाड़ दे विच आपां देखदे नहीं हैगे भी जिहड़े वन च नहीं पाया सी उत्थे शायद 2 किलो वध ही आया होवे, 2 मन वध आया होवे। पर जदों आपां लंबा समा इन्हां चीज़ां ते काम करदे आ तां आपां नूं पता लगन लग जांदा
ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਲਾ ਕੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਰੋਗ ਤੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਸਮਤੀ 16 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਲੈਵਲ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਕਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਨਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ, ਦਿਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 38 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ 39 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਖੜੇ ਤੇ ਝੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਲਕ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣ ਫੇਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌਂਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਗੀਸਾਈਡ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਗੇ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 5-7 ਦਿਨ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੂਟਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਗੇ ਫਸਲ ਮੱਚ ਜੂਗੀ। ਜਾਂ ਉਲਟ ਕਹੀਏ ਵੀ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦੀ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਡੋਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ 500 ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਰੂਟ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦੀਆਂ, ਪੋਚਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਘਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਾਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਨਕਲੀ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ 2-3 ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੋ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਯੂਰੀਆ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਦਿਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲਾਈਟ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ 15-20 ਕਿਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਰੋਗ 1-2 ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਪੱਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 50 ਬੂਟੇ ਇੱਕ ਕਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, 200 ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਕਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ? ਉਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹੀ ਲਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ? ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਆ, ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਫਰਮ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ 2-3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ ਲਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਹੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਰਲੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। 2-4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਛਾਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੰਗੇ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਜੇਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।